सर्वेभ्यः प्रणामाः स्वागतम्। श्री संविन्मय भावना परिणत प्रत्यूष वेलाकला लालित्यांचित सत्य सुंदर शिवाकाश स्फुरद्धीदिते श्री विद्या प्रतिपाद्य तत्त्वमहिते श्रीदेवी पद्मालये भिक्षां देहि सवित्री सर्वजगतां मातर्महालक्ष्मी वेदमयीं नादमयीं बिंदुमयीं परपदोद्यदिन्दुमयीं यंत्रमयीं तंत्रमयीं प्रकृतिमयीं नौमि विश्वविकृतिमयीं नमः सभायै सर्वेभ्यः प्रणामाः स्वागतम्। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठानम् उज्जयिन्याः अनुदानेन संस्कृत परिषदा आयोज्यमानायां वेद विज्ञान शतव्याख्यान सममालिकायाम् अद्य 95तमं व्याख्यान वर्तते। अद्यतन विषयः वर्तते वाल्मीकि हृदयम्। वाल्मीकि हृदयम् इत्यंशम् उररीकृत्य अस्मान् उद्बोधयितुम् अत्र संस्कृत परिषदः आह्वानम् अंगीकृत्य समागताः सन्ति। श्रीमन्तः डॉक्टर इंदारं श्रीनिवासराव महोदयाः तेभ्यः संस्कृत परिषत् पक्षतः सभापक्षतश्च स्वागतं व्याहरामि। महोदया भवद्भ्यः अत्रैव सन्ति महोदयाः, तेभ्यः अहं स्वागतं व्याहरामि। एवमेव अत्र आभासीय पटले उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृत विद्वद्भ्यः, संस्कृत अनुरागिभ्यः, संस्कृत छात्रेभ्यश्च सादरं स्वागतं व्याहरामि। अद्यतन सभायाः अध्यक्षवर्याः सन्ति अस्माकं संस्कृत परिषदः निदेशकवर्याः आचार्य नीलकण्ठ महोदयः, तेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अत्र अद्यतन विषयः वर्तते वाल्मीकि हृदयम्। यतोहि वाल्मीकि हृदयम् इत्युक्ते हृदयाविष्करणं यतोहि रामायणगत विशेषान् अधिकृत्य अत्र अस्मान् उद्बोधयितुम् अत्र समागताः सन्ति श्रीमन्तः इंदारं श्रीनिवासराव महोदयाः। व्याख्यानात् पूर्वम् अध्यक्षीयम् उद्बोधनं कर्तुम् आचार्यवर्यान् के नीलकण्ठ महोदयान् सविनयं प्रार्थये। धन्यवादः संतोष। हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। सभायै नमः। अद्यतन व्याख्याकर्तृभ्यः श्रीमद्भ्यः इंदारपु श्रीनिवासराव महाशयेभ्यः एवञ्च श्रोतृगणाय अनेके ज्येष्ठाः वर्तन्ते, सर्वेभ्यः नमांसि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। महान् प्रमोदः अद्य अस्मान् उद्दिश्य वेद विज्ञान शत व्याख्यान सुमालिकायाम् अस्यां 95तमं व्याख्यानं विधातुम् अत्र विराजन्ते। यथा अस्माकं संतोषेण परिचयः कृतः वर्तते डॉक्टर इंदारं श्रीनिवासराव। इंदारं श्रीनिवासराव महाशयः अष्टावधानिवर्याणां प्रसिद्धानां इंदारं
किशनराव महाशयानां पुत्रः विद्वद्वंशः एतेषाम्। अयं महानुभावः निरन्तरं संस्कृत अध्ययने अध्यापने तत्रापि च प्रत्येकतया संशोधने व्यग्रः अस्ति। अनेन अस्य महानुभावस्य विशेषः एकः वर्तते यत् वयं सर्वे केवलं भर्तृहरेः शतकत्रयम् एव जानीमः। शृङ्गारशतकं, नीतिशतकं, वैराग्यशतकम् इति त्रीण्येव शतकानि वयं जानीमः। किन्तु अयं विद्वान् भर्तृहरेः विज्ञानशतकं अन्विष्य परिशोधनं कृत्वा तस्य विषये बहु परिश्रमं कृतवान् अयं विद्वान्। तादृशः अयं महानुभावः अद्य अस्मान् उद्दिश्य बोधयितुं सिद्धः अस्ति। वाल्मीकिहृदयम्। वाल्मीकिहृदयम् इत्युक्ते वयं प्रतिदिनमपि प्रतिक्षणमपि वाल्मीकिरामायणम् उद्दिश्य शृणुमः चेत्, पठामश्चेत् सर्वथा नूतनम् एव दृश्यते। अत्यन्तम् आनन्दाय कल्पते वाल्मीकिरामायणम्। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति इत्युक्तप्रकारेण रामायणम् अनेके पण्डिताः अनेकैः विधिभिः व्याख्यानं कृतवन्तः। तथा अयं विद्वान् अपि अनेन महानुभावेन वाल्मीकेः हृदयं कथम् आविष्क्रियते इदानीं वयं पश्यामः। कथं किमर्थमिति चेत् अनेके पण्डिताः वर्तन्ते, व्याख्याकाराः वर्तन्ते। यदि वयं तान् पश्यामः, तेषां रीत्या वाल्मीकेः हृदयम् आविष्कर्तुं प्रयत्नं कृतवन्तः ते सर्वेपि व्याख्याकाराः सर्वेपि। इदानीम् अत्र विराजते आभासीय पटलमाध्यमेन अस्माकं सुहृत् इन्दारं श्रीनिवासराव। वयं पश्यामः किमर्थमिति चेत् इदानीमेव मया पठितं किं तत् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् इति महानुभावः वाल्मीकिः कोकिलेन उपमीतः। तदनन्तरम् अन्यस्मिन् श्लोके वयं पश्यामः चेत् यदि वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को नु याति पराङ्गतिम्। एकत्र वाल्मीकिमहामुनिं पण्डितः कोकिलया उपमिमीते, अन्यत्र मुनिसिंहस्य इति सिंहेन उपमिमीते। इदानीं वयं पश्यामः अस्माकं इन्दारं श्रीनिवासराव कथं वा वाल्मीकेः हृदयम् आविष्कर्तुं प्रयत्नं करोति। श्रीनिवासराव आगच्छतु। सर्वान् म्यूट् करोतु। सन्तोष। सर्वे कृपया म्यूट् मध्ये तिष्ठन्तु। यस्। ఇదానీ శ్రీనివాసరావు మహాశయ అమ్మగారు వచ్చారా? అమ్మగారు వచ్చారా? వచ్చినట్టున్నారు సార్. నమస్కారం. ఓకే ఓకే ఓకే. స్వాగతం స్వాగతం. అందరికీ వేద విజ్ఞానం శీర్షికన వేద విజ్ఞాన శత వ్యాఖ్యాన సుమమాలిక కార్యక్రమానికి అధ్యక్షులు, సంస్కృత అకాడమీ హైదరాబాద్ నిదేశకులు ఆచార్య డాక్టర్ కషోజ్జల నీలకంఠం గారికి, కార్యక్రమ సంయోజకులు డాక్టర్ జోషి సంతోష్ కుమార్ గారికి, మహర్షి సాందీపని రాష్ట్రీయ వేద విద్యా ప్రతిష్టానం ఉజ్జయిని మధ్యప్రదేశ్ వారికి, అంతర్జాల దృశ్య శ్రవణ ఫలకాల ముందు ఆసీనులైన సంస్కృత భాషాభిమానులకు, ఇతరులకు అందరికీ నా వినయపూర్వక నమస్కారాలు. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశాద్యా యస్యాంశ లోక సాధకా తమాదిదేవం శ్రీరామం విశుద్ధం పరమం భజే. పూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాశాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలం. రామాయణాన్ని రెండు రకాలుగా ఆదరించవచ్చు. మొదటి రకం పామర మరియు పండిత దృష్టి, రెండవ రకం చారిత్రక మరియు పరిశోధక దృష్టి. మొదటి రకమైన పామర దృష్టితో చూస్తే భక్తి భావం పెంపొందుతుంది. అలాగే పండిత దృష్టితో చూస్తే
కావ్య సంబంధ రసాస్వాదనకు అవకాశం ఎక్కువ. పామర దృష్టైన పండిత దృష్టైన భగవంతుని విభూతుల ఆస్వాదనకే అవకాశం ఎక్కువ. అంటే భక్తి భావంతో భగవల్లీలా మాహాత్మ్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఆనందించడం ఒక్కటే పరమావధి అవుతుంది. మరే రకమైన లేదా తన భక్తి భావానికి విఘాతం కలిగించే ఏ రకమైన ఆలోచనలు చేయడానికి కూడా మనస్సు ఇష్టపడదు. ఇక రెండవ రకమైన చారిత్రక మరియు పరిశోధన దృష్టికి వస్తే ఇందులో భక్తి అలాగే కావ్య సంబంధ రసాస్వాదనకు అవకాశం తక్కువ, సందేహాల తాకిడి ఎక్కువ. ఇందుకు రామాయణమైన భారతమైన మరేదైనా దేనికి మినహాయింపు లేదు. కొన్ని కావ్యాలను చదివే ముందు లేదా విశ్లేషణ చేసే ముందు దాన్ని రచించిన కవి లేదా పండితుణ్ణి, అతని తపస్వాధ్యాయ నిరతిని, సాహితీ విద్వత్తును, పాండిత్య స్థాయిని, రచనా శైలి మొదలైన విషయాలను అవగతం చేసుకొని అతని రచనను పరిశోధక దృష్టితో చూడడం వల్ల ఆ కావ్యం బాగా అర్థం కావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ. లేకుంటే ఆ కావ్యం మీద సందేహాలు మాత్రమే మిగులుతాయి. వాల్మీకి రామాయణ మహాకావ్యాన్ని ఒక కథలాగా సామాన్య దృష్టితో చూసి ఆనందించడం వేరు, చరిత్రపరంగా పరిశోధక దృష్టితో చూడడం వేరు అన్న విషయంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. వాల్మీకి రామాయణాన్ని పరిశోధక దృష్టితో అర్థం చేసుకోవాలంటే మొట్టమొదట వాల్మీకి మహర్షిని గురించి, అతని తపస్వాధ్యాయ నిరతిని, సాహితీ విద్వత్తును, పాండిత్య గరిమను, రచనా పటిమను, శబ్దార్థ గాంభీర్యాలను, రచనా చమత్కృతిని, ఒక్కటేమిటి ఆయన సాహితీ సంబంధమైన ఎన్నో విషయాలను అన్ని కోణాల్లో ఆకళింపు చేసుకునే ప్రయత్నం చేయడం ఉత్తమం. వాల్మీకి మహర్షి పూర్వపు పేరు రత్నాకరుడు. తపస్సు చేసి వాల్మీకల్లోంచి బయటకు వచ్చాడు కనుక వాల్మీకి అయ్యాడు. రత్నాకరుడంటే సముద్రం అని, వాల్మీకం అంటే పుట్ట. ఎలానైతే ఒడ్డున నిలబడితే సముద్రం లోతు తెలియదో, ఎలానైతే బయటి నుంచి చూస్తే పుట్ట లోపలి నిర్మాణం తెలియదో, అంతే స్థాయిలో వాల్మీకి మహర్షి హృదయం, అదే రామాయణం కూడా తెలియదు. వాల్మీకి మహర్షి మనస్సు చాలా సున్నితమైంది. స్నానానికి వెళ్ళి ఆశ్రమానికి తిరిగి వచ్చే క్రమంలో వేటగాని బాణం చేత కొట్టబడి వేరు చేయబడ్డ క్రౌంచ పక్షి జంటను చూసి అమితమైన దుఃఖాన్ని పొందాడు. వేటగాన్ని శపించినప్పటికీ ఆ క్రౌంచ పక్షులకు ఏర్పడిన ఎడబాటు సంఘటనను, ఆడ క్రౌంచ పక్షి దీన స్థితిని చాలా కాలం మర్చిపోలేకపోయాడు. ఆ సంఘటన మళ్ళీ మళ్ళీ జ్ఞాపకం వచ్చేది ఆయనకు. ఆ సంఘటన ఆయన మనస్సులో ఎంత బలంగా నాటుకుపోయిందంటే ఆయనను కలవడానికి బ్రహ్మదేవుడు వచ్చినప్పుడు కూడా భౌతికంగా వాల్మీకి మహర్షి బ్రహ్మతో మాట్లాడుతున్నాడే కానీ మానసికంగా మాత్రం క్రౌంచ పక్షి వేటగాని చేత చంపబడ్డ సంఘటన గురించే ఆలోచిస్తున్నాడు. వాల్మీకి రామాయణం బాలకాండ సర్గ 2 26 నుంచి 29 శ్లోకాలు చెప్తున్నాయి. ఒక జంట వేరు కావడం అనే దుస్సంఘటన నిత్యం జ్ఞాపకం వచ్చేది కనుక ఆ బాధ నుండి మానసికంగా ఉపశమనం పొందడానికన్నట్టుగా వాల్మీకి మహర్షి తను రాసిన రామాయణంలో ఇద్దరిని లేదా రెండింటిని కలిపే ద్వివచన ప్రయోగాన్ని వేల మార్లు ప్రయోగించాడు కాబోలు. ఉదాహరణకు రామలక్ష్మణౌ, భరత శత్రుఘ్నౌ, వాలి సుగ్రీవౌ, సుగ్రీవాంగదౌ, సీతారామౌ, లక్ష్మణ హనుమంతౌ, రావణ కుంభకర్ణౌ. ఇలా రాముణ్ణి, అతనికి మద్దతు తెలిపిన వానరాదులను, అలాగే రావణుడు అతన్ని అనుసరించిన రాక్షసులను, ఎవరైనప్పటికీ అందరినీ కూడా వాల్మీకి మహర్షి ద్వివచనం పేరట కలిపాడు. ఈ ద్వివచన ప్రయోగం ఎంత దాకా వెళ్ళిందంటే వ్యతిరేక లేదా శత్రువర్గాల వాళ్లను కూడా రామరావణౌ,
లక్ష్మణ రాక్షసౌ అన్నాడు. ఇంకా చెప్పాలంటే పర్వత సముద్రాభ్యాం అంటూ ద్వివచనంలో ఏకవచనం చేసి ఆయన క్రౌంచ పక్షుల దుస్సంఘటన నుండి స్వంతన పొందాడు కాబోలు. ఎందుకంటే విడిపోవడం లేదా విడదీయడం వల్ల ప్రాణులు పొందే బాధ, అలాగే కలవడం లేదా కలపడం వల్ల ప్రాణులు పొందే సుఖం, ఆనందం వాల్మీకి మహర్షికి బాగా తెలుసు. జంట లేదా యుగళం అంటే వాల్మీకి మహర్షికి ఉన్న ఇష్టానికి పరాకాష్ఠగా ఆయన ఆశ్రమంలోనే సీతాదేవి కుశీలవులనే జంటకు లేదా కవలలకు జన్మనిచ్చింది. మరో మాట, సంస్కృతం మాట్లాడడంలో నామవాచకాలు, సర్వనామాలు, వాటికి సరిపోయే క్రియాపదాల ఏకవచన మరియు బహువచన రూపాలు వాడడం సులభమే. కానీ ద్వివచన ప్రయోగమే చాలా మందికి కష్టం. మరి ద్వివచన ప్రయోగం ధారాళంగా రావాలంటే వాల్మీకి రామాయణంలోని సంస్కృత శ్లోకాలు చదవాలి. వాల్మీకి మహర్షి రామాయణాన్ని విచిత్ర పద ప్రయోగాలతో రాశాడని రామాయణంలోనే ఉన్నది. ప్రాప్త రాజ్యస్య రామస్య వాల్మీకిర్భగవాన్ ఋషి చకార చరితం కృత్స్నం విచిత్ర పదమాత్మవాన్. వాల్మీకి రామాయణం బాలకాండ సర్గ 4 శ్లోకం 1 ఇది. అలాగే తదుపగత సమాస సంధియోగం సమమధురోపనతార్థవాక్యబద్ధం. వాల్మీకి రామాయణం బాలకాండ సర్గ 2 శ్లోకం 43 ఇది. విచిత్రమైనవి, భావగర్భితమైన పదప్రయోగాలు, శాస్త్రబద్ధంగా ఉండే సమాసాలు, సంధులు, రసస్ఫోరకాలు, మధురాలు, అర్థవంతాలైన వాక్యాలతో వాల్మీకి మహర్షి రామాయణాన్ని రాశాడు. అలాంటి శ్లోకాలను కొన్నింటిని పరిశీలించి ఆ పదప్రయోగాల్లోని చమత్కారాన్ని చూద్దాం. సీతారాముల వనవాస సమయంలో వారు గంగా నదిని దాటుతున్నప్పుడు సీతాదేవి గంగకు నమస్కరిస్తూ ఇలా అంటుంది: సురాఘట సహస్రేణ మాంసభూతౌదనేన చ యక్షే త్వాం ప్రయతాదేవి పురీం పునరుపాగత. వాల్మీకి రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 52 శ్లోకం 89 ఇది. స్థూలంగా చూస్తే దీని భావం, అమ్మా గంగాదేవి, నీకు వేయి కడవల సుర, మన భాషలో కళ్ళు లాంటిది, అలాగే జంతు మాంసంతో వండిన అన్నాన్ని సమర్పిస్తాను అని భావం. కానీ ఇదే శ్లోక భావాన్ని మరో రకంగా చెప్పాలంటే, అమ్మా గంగాదేవి, మేము మా ఊరికి తిరిగొచ్చిన తర్వాత దేవతలకు కూడా లభించనట్టి అనేక మధుర పదార్థాలను, మహారాజులకు కూడా అసాధ్యమైన భూములను, అన్న వస్త్రాలను సమర్పించి దానం చేసి దృఢ సంకల్పంతో నిన్ను ఆరాధిస్తా తల్లి అన్నది. సురాఘట సహస్రేణ అనే సమాసానికి సురేషు దేవేషు దేవతలకు, నఘటంతే దుర్లభమైన, తేషాం సహస్రం తేన సహస్ర సంఖ్యాక సుదుర్లభ పదార్థేన, దేవతలకు కూడా దుర్లభమైన అసంఖ్యాక మధుర పదార్థాలతో. మాంసభూతౌదనేన అనే సమాసానికి మా నాస్తి, అంశో రాజభోగో యస్యాంసా ఏవ భూ పృథ్వీ చ ఊతం వస్త్రంచ ఓదనం అన్నంచ ఏతేషాం సమాహారః. అంటే ఇది మాంసభూతౌదనేన అన్నదానికి, అంటే సాధారణంగా మహారాజులకు కూడా అసాధ్యమైన భూ వస్త్ర అన్నదానాలతో అని అర్థం. ఇది ఇంకో అర్థం. అలాగే మరో చోట తౌ తత్ర హత్వా చతురో మహామృగాన్ వరాహమృష్యం పృషతం మహారురుం ఆదాయ మేధ్యం త్వరితం బుభుక్షితౌ వాసాయ కాలే యయతుర్వనస్పతిం. వాల్మీకి రామాయణం
అయోధ్యకాండ సర్గ 52 శ్లోకం 102 ఇది. దీని భావం రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ ఆ వనంలో క్షత్రియ ధర్మాన్ని అనుసరించి ఆశ్రమవాసులకు హాని చేసే అడవి పందులు, మనుబోతులు, కొమ్ముల దుప్పులు మరియు చారల దుప్పులని 4 రకాల మృగాలను వేటాడారు. సాయంత్రం పవిత్రమైన తాపసులు తినదగిన కందమూల ఫలాలను తెచ్చి సీతతో కలిసి ఒక చెట్టు కిందకు చేరారు. స్థూలంగా చూస్తే ఈ శ్లోకం అర్థం సీతారామ లక్ష్మణులు మాంసం తిన్నారన్న భావం పైకి కనిపిస్తుంది, కానీ ఇవి రెండు వేరు వేరు వాక్యాలు. తౌ తత్ర హత్వా చతురో మహామృగాన్ వరాహమృష్యం పృషతం మహారురుం, ఇదొక వాక్యం. ఆదాయ మేధ్యం త్వరితం బుభుక్షితౌ వాసాయ కాలే యయతుర్వనస్పతిం, ఇది ఇంకొక వాక్యం. ఎలా అంటే మృగాన్ అశ్వకందారు, ఐణేయం గజకందం అనే దుంప, మాంసం అంటే మనకు మాంసం అని తెలుసు, నిజానికి మాంసం అంటే మెత్తటి పదార్థం, గుజ్జు. ఇవన్నీ మనకు మన డిక్షనరీలు చెప్పే, నిఘంటువులు చెప్పే అర్థాలే. కృష్ణం మృగం తవ్వి తీయబడిన గజకందం, చిన్న శోణితం రక్తహీనత వల్ల వచ్చే సమస్త రోగాలను రూపుమాపే గజకందం అని అర్థాలు ఉన్న పదాలను చాలా చమత్కారంగా వివిధ శ్లోకాల్లో ఉపయోగించడం వల్ల, వాల్మీకి మహర్షి ఇలా ఉపయోగించడం వల్ల సీతారామ లక్ష్మణులు మాంసం తిన్నారు అనుకుంటాం, కానీ వారు తినలేదు అనడానికి రామాయణంలోనే చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. మధ్యలో చోట అది కూడా చెప్పుకుంటాం. మహాభారతంలో భీష్ముడు కూడా ధర్మరాజుతో మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో మాంసం తినని చక్రవర్తుల్లో శ్రీరాముడు కూడా ఒక్కడని మహాభారతం అనుశాసన పర్వం అధ్యాయం 115 శ్లోకాల 63 నుండి 67లో అంటాడు. ఇది చాలా అద్భుతమైన ప్రమాణం, చాలా మందికి తెలియంది ఇది. వాల్మీకి మహర్షి భావగర్భిత పదప్రయోగాలు చేశాడనడానికి మరో ఉదాహరణ ఉత్తరకాండ 73వ సర్గ 5వ శ్లోకంలో కనిపిస్తుంది. ఒకరోజు ఒక బ్రాహ్మణుడు మృతుడైన తన కుమారుని కళేవరంతో రామరాజ భవన ద్వారం దగ్గరకు వచ్చి ఏడుస్తూ ఇలా అంటాడు: అప్రాప్త యవ్వనం బాలం పంచవర్ష సహస్రకం అకాలే కాలమాపన్నం మమ దుఃఖాయ పుత్రక. అప్రాప్త యవ్వనం బాలం పంచవర్ష సహస్రకం అకాలే కాలమాపన్నం మమ దుఃఖాయ పుత్రక. పై శ్లోకాన్ని సాధారణంగా చూస్తే బాలం పంచవర్ష సహస్రకం అన్న పదప్రయోగం వల్ల 5000 సంవత్సరాల వయస్సు కల బాలుడు అన్న భావం వస్తుంది. మరి అప్రాప్త యవ్వనం అని కూడా ముందున్నది. యవ్వనం అంటే మినిమం 16 సంవత్సరాలు. సో అప్రాప్త యవ్వనం 16 ఏళ్ల లోపే. మరి వయస్సేమో పంచవర్ష సహస్రకం అన్న పదప్రయోగం ఉన్నది, 5000 సంవత్సరాల బాలుడు అని భావం వస్తుంది. దీంతో వాల్మీకి మహర్షి తప్పు రాశాడేమో, తప్పు చెప్పాడేమో అన్న అనుమానం కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ బాలం పంచవర్ష అంటే 5 సంవత్సరాల బాలుడు, అలాగే సహస్రకం సహస్రకం ఎల్లప్పుడూ నవ్వు మొహం కలవాడు అని పదభావం తీసుకోవాలి. బాలం పంచవర్ష సహస్రకం అంటే నవ్వు మొహం కల 5 సంవత్సరాల బాలుడు. ఇది వాల్మీకి కవిత్వంలో గొప్పతనం. వర్ణనల విషయానికి వస్తే వాల్మీకి మహర్షి మన ఊహకందని వర్ణనలు చేస్తాడు. యుద్ధకాండ 4వ సర్గ 119 నుండి 124 వరకు ఉన్న శ్లోకాల్లో సముద్రాన్ని ఆకాశంతో పోలుస్తూ చాలా అద్భుతంగా వర్ణిస్తాడు. సముద్రం కింద
పైన ఆకాశం. ఈ రెండింటిని కలిపి పోలుస్తూ వర్ణన చేస్తున్నాడు. దాని భావం ఏంటంటే, సముద్రంలో జలకణాలు రాత్రివేళ నిప్పు రవ్వల్లాగా ఉన్నాయట. ఆకాశంలోని నక్షత్రాలు మిళమిళలాడుతున్నాయి. సముద్రంలో మహాసర్పాలు సంచరిస్తూ ఉంటే ఆకాశంలో సర్పాకృతిలో రాహుకేతువులు సంచరిస్తున్నారు. సముద్రం దైత్యులకు రాక్షసులకు ఆవాస స్థానం. ఆకాశంలో కూడా రాక్షసులు తిరుగుతున్నారు. సముద్రం ఆకాశం ఈ రెండు గంభీరములై, అంటే లోతు వైశాల్యాన్ని కొలవడానికి వీలు కానివై గంభీరంగా భీకరంగా ఉన్నాయి. కనుక సముద్రానికి ఆకాశానికి ఎలాంటి అంతరం లేదు. సముద్రం ఆకాశం జలశోభితాలై ఉప్పుతున్నాయి. సముద్రం ముత్యాలతో, ఆకాశం నక్షత్రాలతో ప్రకాశిస్తున్నాయి. ఆకాశం అటు ఇటు కదిలే మేఘాలతో వ్యాప్తమై ఉంటే సాగరం తుళ్ళిపడే తరంగ పంక్తులతో అలరారుతున్నది. కనుక ఈ రెండింటి మధ్య తారతమ్యం కనిపించదు. సముద్రంలో తరంగాలు పరస్పరం ఢీకొంటూ భయంకరంగా ఘోషలు చేస్తే అవి గగనంలో దివ్యదుందుభి ధ్వనులను పోలి ఉన్నాయట. ఎంత అద్భుతంగా రెండింటికి పోలిక చెప్పాడు. వాల్మీకి మహర్షి తన నిశిత దృష్టితో గమనించి చెప్పే ఉపమానాలు అత్యద్భుతాలు. సామాన్య విషయాలైన ఆయన తన ఉపమానాల కోసం వాడుకున్న పద్ధతి అద్భుతం. అవి చదివితే మనకు ఔరా నిజమే కదా అని అనిపిస్తుంది. ఉదాహరణకు సుందరకాండ సర్గ 19, 11 నుండి 20 శ్లోకాల్లో రావణుడు సీతను చూడడానికి వచ్చినప్పుడు అతన్ని చూసిన సీత ఎలా ఉందో వర్ణిస్తూ, సన్నామివ మహాకీర్తిం శ్రద్ధామివ విమానితాం పూజామివ పరీక్షీణాం ఆశాం ప్రతిహతామివ అంటాడు. అంటే చాలా మట్టుకు మనం సామాన్యంగా చూసే విషయాల్ని చాలా అద్భుతంగా ఉపమానాలుగా చేసి సీతమ్మ ఎలా ఉందో వర్ణిస్తున్నాడు. సన్నగిల్లిన మహాకీర్తిలాగా ఉందట ఆమె. అవమానాలకు గురై తరిగిపోయిన శ్రద్ధలాగా ఉందట. తగినంత పూజా ద్రవ్యాలు లేని పూజలాగా, నిష్ఫలమైన ఆశలాగా ఆమె అతిదీనావస్థలకు గురై ఉన్నది. ఇంకా ఆమె స్థితి తరిగిపోయిన ఆదాయంలాగా, ఆచరణకు నోచుకోని ఆజ్ఞలాగా, ఉత్పాతకాలమున మండుతున్న దిక్కులాగా, పూజా ద్రవ్యాలు అపహరింపబడినప్పుడు భంగమైన పూజలాగా, నలిగిన తామరతూడులాగా, శూరులంతా నేల కొరగగా మిగిలిన సేనలాగా, చిమ్మ చీకట్ల చేత మసకబారిన కాంతిలాగా, దాదాపు ఎండిపోయిన నదిలాగా, అపవిత్రులు అడిగిడన యజ్ఞవేదికలాగా, చల్లారిన అగ్నిశిఖలాగా, రాహుగ్రస్త చంద్రగ్రహణము నాటి పున్నమి రాత్రిలాగా, ఒక ఏనుగు తొండంతో తామరాకులను పద్మాలను పెకిలించి వేయగా అక్కడి జలపక్షులన్నీ భయపడి పారిపోతే శోభావిహీనమై ఉన్న పద్మ సరస్సులాగా, అలాగే అభ్యంగన స్నానాది సంస్కారాలు లేక భర్తృ శోకంతో పరితపిస్తున్న సీతాదేవి దరులు పాడై నీరంతా వృధా కాగా ఎండిపోయిన నదిలాగా, కృష్ణపక్షంలోని చీకటి రాత్రిలాగా కళ తప్పి ఉన్నది. సుకుమారి, సుందరాంగి, రత్న ఖచిత హర్మ్యాల్లో నివసింపదగిన సీతాదేవి అప్పుడే పెకిలించి వేయబడి ఎండవేడికి కమిలిపోయిన తామర తూడులాగా ఉన్నది అంటాడు. ఎంత అద్భుతం! ఎన్ని ఉపమానాలు! అలాగే సుందరకాండ సర్గ 22 శ్లోకం 29లో వాల్మీకి రావణుని వర్ణిస్తూ ఇలా అంటాడు. సకల్ప వృక్ష ప్రతిమో వసంత ఇవ మూర్తిమాన్ శ్మశాన చైత్య ప్రతిమో భూషితోపి భయంకర. ఆ రావణుడు కల్పవృక్ష సదృశుడై ఆకృతి దాల్చిన వసంతునిలాగా సర్వాలంకార భూషితుడై ఉన్నాడు. అయినా అతడు శ్మశానంలో ఉన్న మండపంలాగా భయంకరుడై ఉన్నట్ట. శ్మశాన మండపం అంటే ఎవరికైనా భయమే. ఇంకో చోట
సుందరకాండ 42వ సర్గ 23వ శ్లోకంలో అశోకవనాన్ని ధ్వంసం చేసిన హనుమంతుణ్ణి రావణుడు కోపంగా చూస్తున్న సందర్భాన్ని వాల్మీకి మహర్షి వర్ణిస్తూ ఇలా అన్నాడు. తస్య క్రుద్ధస్య నేత్రాభ్యాం ప్రాపతన్నశ్రుబిందవః దీప్తాభ్యామివ దీపాభ్యాం సార్చిషః స్నేహబిందవః. మండుతున్న దీపాల నుండి జ్వాలలతో కూడిన తైల బిందువులు రాలుతున్నట్టుగా క్రోధావేశంతో ఊగిపోతున్న రావణుని నేత్రాల నుండి అశ్రు కణాలు జారాయి. వాట్ an ordinary man sees, an intellectual observes అని ఒక ఆంగ్ల సామెత మాట. అంటే ఒక సాధారణ మనిషి ఏమి చూస్తాడో ఒక మేధావి గమనిస్తాడు అని అర్థం. వాల్మీకి మహర్షి నిశిత దృష్టితో చూసినవి ఇలాంటివెన్నో ఉన్నాయి. వాల్మీకి కవిత ప్రతిభకు మరో ఉదాహరణ చూద్దాం. ఒకే వస్తువును ఉపమానంగా తీసుకొని విపులంగా వర్ణించడంలో వాల్మీకి మహర్షి అద్భుతుడు. నిషాదరాజైన గుహుణ్ణి కలిసిన సందర్భంలో భరతుని శోకాన్ని పర్వతంతో పోల్చి వర్ణిస్తూ వాల్మీకి అయోధ్యకాండ 85వ సర్గ 19 మరియు 20 శ్లోకాల్లో ఇలా అంటాడు. భరతుడు అంతులేని దుఃఖమనే పర్వతంతో ఆక్రమించబడ్డాడు. ఈ దుఃఖ పర్వతం శ్రీరాముని గురించిన నిరంతర ధ్యానమనే కఠిన శిలలతో కూడింది. నిట్టూర్పులని గైరికాది ధాతువులతో విలసిల్లేది. దైన్యమనే వృక్షాలతో నిండింది. శోకం, ఆయాసం, మనస్తాపమనే శిఖరాలతో ఒప్పేది. ప్రమోహమనే జంతుజాలంతో నిండింది. అంతరింద్రియాలు, సంతాపాలనే ఓషధులతో వెదుళ్లతో రాజిల్లేది. ఈ శ్లోకాల ద్వారా వాల్మీకి భరతుని దుఃఖం, తద్వారా ఏర్పడిన మానసిక శారీరక స్థితిగతులను ఒక పర్వతం, దాన్ని ఆశ్రయించి ఉండే చరాచర వస్తు జీవాలతో పోల్చాడు. రామాయణ రచనలో వాల్మీకి మహర్షి తటస్థ వైఖరిని అవలంబించాడు. పక్షపాత ధోరణితో కానీ మరే ఇతర ఉద్దేశాలతో కానీ రాయలేదు. రామచంద్రుణ్ణి గాని ఆయన పక్షంలోని వారిని గురించి చెప్పేప్పుడైనా, రావణుడు అతనికి మద్దతు తెలిపే రాక్షసుల గురించి వర్ణించేప్పుడైనా, వారికైనా వీరికైనా వాల్మీకి మహర్షి మహాత్మా అని గాని మహాత్మానః అన్న పదాలు ఉపయోగించాడు తప్ప రాక్షసులను చెడ్డవారని విమర్శించలేదు, నిందారోపణలు చేయలేదు. అలాగే వాల్మీకి రామాయణంలో యుద్ధకాండ 26వ సర్గ 5వ శ్లోకంలో రావణాసురుని గురించి చెబుతూ వాల్మీకి మహర్షి శ్రీమాన్ అన్న పదప్రయోగం చేశాడు రావణాసురుని ఉద్దేశించి. రామాయణంలో తన ప్రస్తావన వచ్చిన చోట కూడా వాల్మీకి మహర్షి అహం, నేను అని ఉత్తమ పురుష అంటే ఫస్ట్ పర్సన్లో కాక తనను ప్రథమ పురుష అంటే థర్డ్ పర్సన్లోనే చెప్పుకున్నాడు. ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటే బాలకాండ 2వ సర్గ 40 నుండి 43 శ్లోకాల్లో ఇలా అంటాడు. సమాక్షరైః చతుర్భిర్యః పాదైర్గీతో మహర్షిణ సోనువ్యాహరణాద్భూయః శ్లోకః శోకత్వమాగతః తస్య బుద్ధిర్యం జాత వాల్మీకేః భావితాత్మనః యశస్కరం కావ్యముదారధీర్మునిః. 40, 41, 42 శ్లోకాలు. మరో శ్లోకం తదుపగత సమాస సంధియోగం సమమధురోపనతార్థవాక్యబద్ధం రఘువర చరితం ముని ప్రణీతం దశశిరసశ్చ వధం నిశామయత్వం. ఈ పై శ్లోకాల్లో మహర్షిణ తస్య వాల్మీకేః
ముని ముని ప్రణీతం అన్నవి తనను గురించి తాను ప్రథమ పురుషలో చెప్పుకున్నది. వాల్మీకి మహర్షి వృత్తాల్లో అనుష్టుప్ మాత్రమే వాడినట్టుగా చెబుతారు, కానీ త్రిష్టుప్ ఛందస్సులో రకాలైన ఇంద్రవజ్ర ఉపజాతి కూడా వాడాడు. ఇవే కాక జగతీ వృత్తం కూడా రామాయణం రాయడంలో ఉపయోగించాడు. వర్ణన చేయడానికే కాక ఒక సర్గ చివరలో కానీ ఆ సర్గలో జరిగిన విషయమంతా చెప్పడానికి కానీ లేక రాబోయే సర్గకు ఆధారభూతంగా ఉండే విషయాన్ని చెప్పడానికి కానీ వాల్మీకి మహర్షి ఇంద్రవజ్ర ఉపజాతి మరియు జగతీ వృత్తాల్లో వందల కొద్ది శ్లోకాలు చెప్పాడు. ఉదాహరణకు సుందరకాండలోని శ్లోకం ప్రకాశ చంద్రోదయ నష్టదోష ప్రవృత్తరక్ష పిశితాశ దోష రామాభిరామేరిత చిత్తదోష స్వర్గప్రకాశో భగవాన్ ప్రదోష. ఇది ఇంద్రవజ్ర వృత్తానికి చెందింది. 2 తగణాలు, ఒక జగణం, చివరన 2 గురువులు ఉంటే ఇంద్రవజ్ర వృత్తం. ఒక్కో పాదంలో 11 అక్షరాలు ఉంటాయి. నిజానికి మనకు అనుష్టుప్లో ఒక్కో పాదంలో 8 అక్షరాలు 4 పాదాలు ఉంటాయి. ఇది 11 పాదాలు 11 అక్షరాలు 4 పాదాలు. ఇంకొకటి కూడా ఉంది, అది మనకు బాగా తెలిసింది జగతీ వృత్తం. ఇంకొకటి ఉపజాతి. ఉపజాతి వృత్తానికి సంబంధించిన ఒక ప్రసిద్ధ శ్లోకం ఉన్నది. రమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మజాయై నమోస్తు రుద్రేంద్ర యమానిలేభ్యో నమోస్తు చంద్రార్క మరుద్గణేభ్యః. ఇది కూడా సుందరకాండలోదే. ఈ ప్రసిద్ధ శ్లోకం ఉపజాతి వృత్తానికి చెందింది. ఉపజాతి అంటే ఇందులో ఉపజాతి అంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు ఇంద్రవజ్ర వృత్తంలో 2 తగణాలు, ఒక జగణం, చివరిలో 2 గురువులు ఉంటాయి. ఇంకొక వృత్తం కూడా ఉంది, ఉపేంద్ర వజ్ర వృత్తం. ఒక జగణం, ఒక తగణం, మళ్ళీ ఒక జగణం, చివరన 2 గురువులు ఉంటే ఉపేంద్ర వజ్ర వృత్తం. ఇందులో కూడా ఒక్కో పాదంలో 11 అక్షరాలు ఉంటాయి. ఇంద్రవజ్ర అయినా ఉపేంద్ర వజ్ర అయినా 11 అక్షరాలు 4 పాదాలు. ఈ ఉపజాతిలో మొదటి చరణం ఇంద్రవజ్ర, రెండవ చరణం ఉపేంద్ర వజ్ర, లేక మొదటి చరణం ఉపేంద్ర వజ్ర, రెండవ చరణం ఇంద్రవజ్ర వృత్తాలు ఉంటే దాన్ని ఉపజాతి ఛందస్సు అంటారు. ఇక్కడ కూడా ఒక్కో పాదంలో 11 అక్షరాలు ఉంటాయి. ఇంతకుముందు మనం ఇది నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మజాయై నమోస్తు రుద్రేంద్ర యమానిలేభ్యో నమోస్తు చంద్రార్క మరుద్గణేభ్యః. ఇది ఉపజాతి వృత్తానికి చెందింది. ఇంకొక శ్లోకం జగతీ వృత్తానికి చూద్దాం. జగతీ వృత్తం అంటే జగణం, తగణం, జగణం, రగణం. కానీ ఒక్కొక్క పాదంలో 12 అక్షరాలు ఉంటాయి. విధూయ శోకం పరిహృష్టమానస మహర్షియాతే పతి సువ్యవస్థితా వనే రతా వన్యఫలాశనా పితుః శుభాం ప్రతిజ్ఞాం పరిపాలయంతి తే. ఇది ఈ శ్లోకం జగతి వృత్తంలో ఉన్నది. ఇది అయోధ్యకాండలో ఉంది. విదురుడు రాముడు సీతా లక్ష్మణులను వనవాసంలో అడవిలో దించి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారన్నది చెప్తూ ఉన్నాడు. ఆ చెప్పడంలో రామలక్ష్మణ సీత వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారండి, ఓ దశరథ వాళ్ళు ఆనందంగా ఉన్నారు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. అలాగే వాళ్ళు ముని వృత్తిలో ఉన్నారు. వనేరతావన్య ఫలాషణా,
పితుః శుభాం ప్రతిజ్ఞాం పరిపాలయంతి తే. అడవిలో చక్కగా మహర్షులు, వనంలో ఉండేటి వాళ్ళు ఎలాంటి ఆహార నియమాల్ని పాటిస్తారో అవన్నీ పాటిస్తూ వాళ్ళు తండ్రి ఆజ్ఞను పాలిస్తున్నారు. అంటే అడవిలో సుఖంగా ఉన్నారు అని. ఇక్కడ కూడా వనంలో ఉండే వాళ్ళు తాపసులు తినే భోజనం అన్నారు కాబట్టి రాముడు, సీత, లక్ష్మణుడు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మాంస భోజనం చేయలేనన్నది ఈ శ్లోకం ద్వారా కూడా మనకు తెలుస్తుంది. ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. శ్రీరాముడు చంద్రునిలాగా ఆహ్లాదకరుడు, అందుకే అతన్ని రామచంద్రుడు అంటాం. వాల్మీకి మహర్షి కూడా రామాయణంలో 2-3 చోట్ల రాముణ్ణి చంద్రునితో, లక్ష్మణుణ్ణి సూర్యునితో వారి వారి లక్షణాలకు తగ్గట్టుగా పోలుస్తూ చంద్ర సూర్యవు చంద్ర దివాకరావివ అన్న పదప్రయోగాలే చేశాడు. హనుమంతుణ్ణి మొదటిసారి కలిసినప్పుడు మారువేషంలో ఉన్న హనుమంతుడు రామలక్ష్మణ్ చూసి, అయ్యా మీరు ఆకాశంలోంచి ఇక్కడికి వచ్చిన చంద్ర సూర్య ఇవావనౌ అన్న పదప్రయోగం చేస్తాడు. చంద్ర సూర్యుల్లాగా ఉన్నారు మీరు అని. సో చంద్ర రామునికి, సూర్య లక్ష్మణునికి. సో చంద్ర సూర్య చంద్ర దివాకరావివ అన్న పదప్రయోగాలే చేశాడు. మనం ఇప్పుడు వాడే కొన్ని ఇంగ్లీష్ లేదా తెలుగు పదాలకు, వాక్యాలకు వాల్మీకి రామాయణంలో ఆ కాలంలో వాడబడిన సంస్కృత పదాలు, వాక్యాలు కొన్ని చూద్దాం. టిఫిన్స్ లేదా ట్రావెల్ అలవెన్సెస్ అనడానికి పథ్యశనాః, నావిగేటర్ గతిజ్ఞః, నివురుగప్పిన నిప్పు, భస్మచ్చన్నమివానలం. పుణ్యం కట్టుకో, ఇగో ఆ పని చేసి పుణ్యం కట్టుకో నాయన అంటాం. పుణ్యం కట్టుకో. ధర్మం అవాప్నుహి, విష్ యూ ఏ హ్యాపీ జర్నీ. శివశ్చ త్యధ్వాస్తు. చక్కటి పదాలు మనం ఈ కాలంలో వాడుకోవచ్చు. మనస్సులో పెట్టుకోవద్దు నాయన, నే ఇట్టన్నా అని మనసులో పెట్టుకోమాక, మనస్సులో పెట్టుకోవద్దు. హృది నైవ త్వయా కార్య. ఎంత బాగున్నాయి. అలాగే ప్రబోధ వాక్యాలుగా ఉపయోగించే వాక్యాలు కూడా రామాయణంలో కోకొల్లలు. ఉదాహరణకు అప్రియస్య తు పథ్యస్య వక్తా శ్రోతా చ దుర్లభః. అప్రియంగా ఉన్నప్పటికీ మేలు చేసే మాటలు చెప్పేవారు ఉండరు, వినేవారు అంతకన్నా ఉండరు. యుద్ధకాండ సర్గ 16 శ్లోకం 21. పరీతకాలాహి గతాయుషో నరా హితం న గృహంతి సుహృద్భిరీరితం. భోగాలను దాపురించిన వాళ్ళు తమ శ్రేయోభిలాషులు చెప్పిన మాటల్ని వినిపించుకోరు. యుద్ధకాండ సర్గ 16 శ్లోకం 27. అహిరేవ హ్యహే పాదాన్ విజానాతి న సంశయ. పాము జాడలు పాముకే ఎరుక. సుందరకాండ సర్గ 42 శ్లోకం 9. గతోదకే సేతు బంధ న కళ్యాణి విధీయతే. ఓ సుందరి, నీళ్లు వెళ్ళిన తర్వాత అడ్డుకట్ట వేయడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు. అయోధ్యకాండ సర్గ 9 శ్లోకం 54. మంథర కైకేయితోనంటుంది, వెళ్ళు, ఇప్పటికిప్పుడే నీ పని కాని చేసుకో, నేను చెప్పినట్టు చేయి. సీతారాములను వాళ్లకు పట్టాభిషేకం చేసిన తర్వాత నువ్వు ఏం చేసినా ప్రయోజనం లేదు. ఓ కైకేయి, గతోదకే సేతుబంధ న కళ్యాణి విధీయతే. నీళ్లు వెళ్ళిన తర్వాత ఓ సుందరి, అడ్డుకట్ట వేయడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు అంటుంది. వ్యక్తుల పేర్ల చివరన విశేషణాలను గాని, వారు చేసే పనులకు సంబంధించిన పదాలను గాని వాల్మీకి మహర్షి చాలా అద్భుతంగా వాడతాడు. ఉదాహరణకు రామో రమయతాం శ్రేష్ఠ, రామేణ అక్లిష్ట కర్మణ, రామో దృఢ పరాక్రమ, వశిష్ఠ శ్రేష్ఠవాగృషి, సుగ్రీవో విపులగ్రీవ, రావణ శత్రురావణ, మహాపార్శ్వో మహాబల. అలాగా గ్రహాల స్థితిగతులు, జ్యోతిష పంచాంగ విషయాలను, విశేషాలను కొన్ని మార్లు ప్రత్యక్షంగా,
మరికొన్ని మార్లు పరోక్షంగా రామాయణ రచనలో తెలియజేస్తాడు మహర్షి. ప్రత్యక్షంగా తెలియజేసేవి మనకు అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. పరోక్షంగా చెప్పే పంచాంగ విషయాలు తిథివార నక్షత్ర కరణ యోగాదులు మనకు అవి ప్రత్యక్షంగా కనిపించవు. అక్కడ విశ్లేషణ చేస్తే కానీ తెలుస్తుంది. దానికి ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం ఆ పంచాంగ విషయానికి. సుందరకాండ 5వ సర్గ మొదటి శ్లోకం ఇలా ఉంటుంది. తతస్సమధ్యంగతమం సుమంతం జ్యోత్స్నావితానం మహదుద్వమంతం దదర్శ ధీమాన్ దివి భానుమంతం గోష్ఠే వృషం మత్తమివ భ్రమంతం. తర్వాత ధీశాలి అయిన ఆ హనుమంతుడు ఆకాశం మధ్యలో చల్లని కిరణాలతో హాయిని కలిగిస్తున్న చంద్రుణ్ణి చూశాడు. ఆ చంద్రుడు వెన్నెలను అన్ని చోట్ల ప్రసరిస్తున్నాడు. గోశాలలో తిరుగుతున్న మదించిన వృషభంలాగా ఆయన ప్రకాశిస్తున్నాడు అని ఈ శ్లోక భావం. ఈ శ్లోకంలో జ్యోత్స్నా వితానం అన్న పదప్రయోగం జరిగింది. దీనికి చంద్రుడు వెన్నెల అంతటా ప్రసరిస్తున్నాడు అని సామాన్యార్థం. విశేషార్థం ఏమంటే జ్యోత్స్న అనేది చంద్రునికున్న 16 కళల్లో 11వ కళ. అమృత, మానద, పూష, తుష్టి, సృష్టి, రతి, ధృతి, శశిని, చంద్రిక, కాంతి, జ్యోత్స్న, శ్రీ, ప్రీతి, అంగద, పూర్ణ, పూర్ణామృత అని చంద్రుని 16 కళల పేర్లు. 16 కళలకు 16 మంది అమ్మవార్లు అధిదేవతలు. బాలా త్రిపుర సుందరి అమ్మవారే ఆమె మొదటి కళకు అధిదేవత. అందుకే మనకు మొదటి కళ కనిపించవు. మిగతా 15 కళలు మొదటి కళ తప్ప మిగతా 15 కళలు 15 తిథుల్లో కనిపిస్తాయి. ఆ లెక్కన జ్యోత్స్న 11వ కళ కాబట్టి ఆ రోజు ఏకాదశి తిథి అని అర్థం చేసుకోవాలి. హనుమంతుడు లంకకు వెళ్ళి ఏకాదశి తిథి నాటి చంద్రుని వెన్నెల్లో సీతాదేవి కోసం వెతుకుతున్నాడని అర్థం. ఇలా ఆయన కాలాన్ని కూడా సర్గలలో నిక్షిప్తం చేశాడు. రామాయణం అర్థం కావాలంటే ముందు వాల్మీకిని, మరీ ముఖ్యంగా ఆయన కవిత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని ఇంతకుముందే అనుకున్నాం. వాల్మీకి కవిత్వ పటుత్వ మహిమను గురించి వివరించే శ్లోకాలు వాల్మీకి రామాయణంలోనే ఉన్నాయి. ఆయన వాడిన స్థూలార్థ సూక్ష్మార్థయుక్త విచిత్ర పద ప్రయోగాలు, అర్థభేదాలు, క్రమాలంకారాలు, పదాల విరుపులతో అర్థం మారిపోయే పదప్రయోగాలు, ఛందశిల్పం, సామాన్యుల ఊహకందని ఉపమలు. ఒకటేమిటి, రామాయణ రచనలో పదాలతో వాల్మీకి ఆడుకున్న పద్ధతి చూస్తే నిజంగా అనిపిస్తుంది ఆయన కవుల్లోకెల్లా ఆది కవి అని. ఇప్పటి వరకు మనం వాల్మీకి మహర్షి రచనా ప్రతిభకు సంబంధించి మా నిషాద ప్రతిష్టాం త్వమగమః శాశ్వతీ సమాహ అదో శ్లోకం, అలాగే రామం దశరథం విద్ధి మాం విద్ధి జనకాత్మజాం, ఇలాంటి ఎన్నో శ్లోకాలకు సామాన్య అర్థాలే కాక విశేషార్థాలను లేదా సూక్ష్మార్థాలను కూడా పండితులు చెప్తే తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మరొక ప్రసిద్ధ శ్లోకానికి విశేషార్థం లేదా సూక్ష్మార్థాన్ని తెలుసుకుందాం. ఆ శ్లోకం వాల్మీకి రామాయణం అరణ్యకాండ సర్గ 37 13వ శ్లోకం. మనందరికి బాగా తెలిసిందే. రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ సాధు సత్య పరాక్రమ రాజా సర్వస్య లోకస్య దేవానాం మఘవానివ. మారీచుడు రావణుని చారుల్లో అంటే గూఢచారుల్లో ఒకడు. స్వపర రాష్ట్ర కార్యాకార్య జ్ఞాపక చారః అంటే తన దేశంలో ఇతర దేశాల్లో జరగబో విషయాలను గురించి, అలాగే ఏం చేయాలి ఏం చేయొద్దు అని ఎప్పటికప్పుడు తన యజమానికి చెప్పేవాడు గూఢచారి. ఈ మారీచుడు రావణుని గూఢచారి, తాటకి కుమారుడు. అలాగే వయస్సులో తనకంటే
పెద్దవాడైన మారీచుని ఆశ్రమానికి రావణుడు రెండవసారి వెళ్ళి సీతని ఎత్తుకుపోవడంలో తనకు సహాయం చేయమని అడిగినప్పుడు ఇంతకు ముందే రాముని చేతిలో దెబ్బతిని ఉన్నాడు మారీచుడు. అందుకే రాముడంటే భయం మరియు భక్తి, రావణుడంటే స్వామి భక్తి మరియు హెచ్చరించడం అనే 4 విషయాలు కలగలిసిన మాటలతో మారీచుడు రావణునితో అన్న సందర్భంలోనిదే ఈ శ్లోకం. రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ సాధు సత్యపరాక్రమ రాజా సర్వస్య లోకస్య దేవానాం మఘవానివ. సామాన్యార్థం ధర్మానికి రూపమిస్తే అది రాముడు. రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ, ధర్మానికి రూపమిస్తే అది రాముడు. సాధు మంచివాడండి. సత్యపరాక్రమ సత్యవచనాలతో అంటే మనసా వాచా కర్మణ ఒకే రకంగా ఉంటూ లోకాలను జయించగల సమర్థుడు. రాజా సర్వస్య లోకస్య దేవానాం మఘవానివ. దేవతలకు ఇంద్రునిలాగా ఇతడు సమస్త లోకాలకు ప్రభువు. ఇది సామాన్యార్థం. కానీ ఇక్కడ గూఢచారులు వాళ్ళకు ఒక ప్రత్యేకమైన భాష ఉంటుంది. పైకి మాట్లాడితే అది సామాన్యంగానే ఉంటుంది, కానీ అందులో వాళ్ళు సమాచార మార్పిడి చేసుకుంటారు వాళ్ళకి కావలసింది. అదే విశేషార్థం, సూక్ష్మార్థం వాల్మీకి మహర్షి చెప్పింది. రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ, సామాన్యార్థం రాముడు ధర్మానికి రూపమిస్తే రాముడు. కానీ విశేషార్థం, ఓ రావణ, రాముని పొడవు ధనస్సంతా. ధర్మం అంటే ధనస్సు. ఒక ధనస్సు అంటే 8 అడుగులు ఆధునిక భాషలో. రాముని ఎత్తు 8 అడుగులు. అంతకు తగ్గటువంటి శరీర సౌష్ఠవం గలవాడు రాముడు. ధనస్సంత ఎత్తు గలవాడు, శరీర సౌష్ఠవం గలవాడు. ఇంకొకటి, రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ. ఓ రావణ, విగ్రహవాన్ విరిచినవాడు, శివధనస్సును విరిచినవాడు. అక్కడ శివధనస్సును విరిచింది ఇగో ఈ రాముడే. సాధు మంచివాడు, సామాన్యార్థం. సూక్ష్మార్థం ఏంది? సాధు సాధయతీతి సాధు, అనుకున్నది సాధించేవాడు, ఇతరుల పనులను సాధిస్తాడు. అంటే దేవతలు, ఋషులు, మునులు మొదలైన సత్పురుషులకు కావలసినవన్నీ చేస్తాడు. అంటే వాళ్ళ శత్రువులైన రాక్షసుల్ని చంపడం ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తాడు. శత్రువుల బలాన్ని ఎరిగినవాడు. చారహ సాధుర్వార్ధుషికే చారౌ సజ్జనే చాభిధేయవ. ఇది కావ్య ప్రకాశ. శత్రువుల బలాన్ని చార్ల ద్వారా తెలుసుకోగలవాడు. రాజు అనేవాడు చారచక్షు. ఇది ఇంకొక భావం. సత్యపరాక్రమ, సత్యవచనాలతో లోకాల్ని జయించేవాడు, సామాన్యార్థం. విశేషార్థం ఏంది? సతి అపరాక్రమ. సతి మంచివాళ్ల మీద, అపరాక్రమ తన పరాక్రమాన్ని చూపించడు రాముడు. ఓ రావణ, మనలాంటి దుర్మార్గుల మీద చూపిస్తాడు. అందుకే పరాక్రమ ధనుషాయుధిశాత్రవాన్. పరాక్రమ ధనుస్సుతో యుద్ధంలో శత్రువుల్ని జయించగలడు. రాజా సర్వస్య లోకస్య. రాజా రాజు మనకు తెలిసిన సామాన్యార్థం, కానీ రాజా అంటే క్షత్రియుడు. సర్వస్య లోకస్య, ఈ లోకానికి రాజు సామాన్యార్థం, కానీ సర్వస్య లోకస్య. లోకస్తు భువనే జనే. జనే జనా, ఈ భూమి మీద చాతుర్వర్ణ్యాలు ఉన్నాయి. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. ఇందులో రాజా, రాజా అంటే మరో అర్థం క్షత్రియుడు. బ్రాహ్మణ, వైశ్య, క్షత్రియ, శూద్రుల్లో ఈయన క్షత్రియ వర్గానికి చెందినవాడు. అయ్యా నువ్వేమన్నా విను ఊరుకోవడానికి బ్రాహ్మణ,
వైశ్య శూద్ర వర్గాలకు చెందినవాడు కాదు క్షత్రియుడు. క్షతాంత్రాయతీతి క్షత్రియ. దెబ్బల్ని ఓర్చుకోనైనా తనను నమ్మిన వాళ్లను కాపాడే లక్షణం గలవాడు, తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేసైనా. దేవానాం జనాల్లో జనులకు మఘవాన్ ఇంద్రుడిలాగా రాజు, దేవతలకు రాజు. ఎలానైతే ఇంద్రుడు దేవతలకు రాజో ఈయన జనులకు రాజు, చక్రవర్తి. ఇంకొకటి దేవానాం దేవతల్లో మఘవాన్. మఖః యాగో అస్య అస్తి ఇతి మఖవాన్. యాగము గలవాడు. ఇంద్రుడే కాదు విష్ణువు కూడా. యజ్ఞో వై విష్ణు. రావణ రాముడంటే ఎవరో కాదు విష్ణుమూర్తి, ఆయన అవతారమే. ఇది రహస్యార్థం. సో ధర్మానికి రూపమిస్తే రాముడు మంచివాడు, తన సత్యవచనాలతో మనసా వాచా కర్మణ ఒకే రకంగా ఉంటూ లోకాలను జయించగల సమర్థుడు. దేవతలకు ఇంద్రునిలాగా ఇతడు సమస్త లోకాలకు ప్రభు. సామాన్యార్థం. విశేషార్థం రాముని ఎత్తు 8 అడుగులు, ఒక ధనస్సంత. ఆయనే శివధనస్సును విరిచాడు. అనుకున్నది సాధిస్తాడు. ఋషులు మొదలైన సత్పురుషులకు కావలసిన పనులను చేసి పెడతాడు. శత్రువుల బలాన్ని ఎరిగినవాడు. మంచివారి మీద తన పరాక్రమాన్ని చూపనివాడు. జనులకు రాజే కాదు, ఈయన 4 వర్ణాల్లో క్షత్రియ వర్గానికి చెందినవాడు. దేవతల్లో విష్ణువు. ఇది రహస్యార్థం. వాల్మీకి మహర్షికి సంబంధించిన ఛందస్సు వ్యాకరణాదులను ఈ వ్యాసంలో రేఖామాత్రంగా మాత్రమే స్పృశించాను. ఎందుకంటే అది ఇంకో వ్యాసానికి సరిపోయేంత ఉన్నది. ఛందస్సుకు ఇంద్రధనస్సు ఆయన, వ్యాకరణానికే కరణం. వాల్మీకిని వాల్మీకి కోకిల అన్నా, వాల్మీకి మునిసింహం అన్నా అది ఆయనకే చెల్లింది. దీపంతో సూర్యుణ్ణి చూపినట్టుగా నా అల్పజ్ఞానంతో నేను వాల్మీకి మహర్షిని గురించి చెప్పడానికి చేసిన ప్రయత్నమే ఈ వ్యాసం. అది కూడా ఆయన వైదుష్యం సముద్రమంతా అయితే నేను ఆయన గురించి చెప్పింది అందులోని నీటి బొట్టులో అణువంత. రామాయణం అనే అనర్ఘరత్నాన్ని మనకు అందించిన రత్నాకరుడు వాల్మీకి మహర్షి. మనం ఆయనకు ఏమిచ్చి రుణం తీర్చుకోగలం? సభక్తికంగా కైమోడుపులతో వందే వాల్మీకి కోకిలం అనడం తప్ప. ఈ సదవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చిన సంస్కృత అకాడమీ సంచాలకులు డాక్టర్ కె నీలకంఠం గారికి వినమ్రపూర్వక నమస్సులు. కార్యక్రమ సంయోజకులు డాక్టర్ జోషి సంతోష్ కుమార్ గారికి మరియు సంస్కృత అకాడమీ సిబ్బందికి కృతజ్ఞతాపూర్వక నమోవాకాలు. అలాగే మహర్షి సాందీపని రాష్ట్రీయ వేద విద్యా ప్రతిష్టానం ఉజ్జయిని మధ్యప్రదేశ్ వారికి కృతజ్ఞతా నమస్కారాలు. స్వస్తి. साधु साधु महान् प्रमोदः। सत्यमेव वाल्मीकेः हृदयम् आविष्कर्तुं भवता कृतः प्रयत्नः साधु प्रयत्नः, प्रशंसनीयः प्रयत्नः, प्रशंसनीयः प्रयत्नः। यथा भवता एव उक्तं यत् एकेन दीपेन विश्वं सर्वम् अपि यथा दर्शयितुं प्रयत्नं क्रियते तथा महत्तरं श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अल्पे अत्यस्मिन् समये आविष्करणं वाल्मीकेः हृदयस्य आविष्करणं महते क्लेशाय भवति इति वयं सर्वेपि जानीमः। तथापि भवता कृतः प्रयत्नः सर्वथा अभिनन्दनीयः। अनेके विषयाः तत्र भवता प्रस्तुतीकृताः वर्तन्ते। मया अत्र सर्वम् अपि लिखितम्। आरम्भे श्रीमद् रामायणं केचन जनाः केवलं कथाकथनशैलीम् अनुसृत्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायणस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। केचन जनाः यथा इदानीम् अस्माकं श्रीनिवास
श्रीनिवासराव वर्तते ते ते तादृशाः पण्डिताः परिशोधनदृष्ट्या अध्ययनं कुर्वन्ति, वाल्मीकिरामायणस्य अध्ययनं कुर्वन्ति इति आरम्भे भवता उक्तं। तदनन्तरं वाल्मीकेः जीवनम् उद्दिश्य प्रतिपादितम् अत्र। तदनन्तरं च अन्यः विषयः वर्तते, वाल्मीकेः कृतयुगलपात्राणां परिचयः सम्यक् वर्तते। युगलपात्राणां यथा सीतारामौ, रामलक्ष्मणौ, भरतशत्रुघ्नौ, एवञ्च रावणकुम्भकर्णौ सम्यक् वर्तते, सम्यक् वर्तते। तदनन्तरं सीतादेव्या कृत गङ्गाप्रार्थना सम्यक्। एवञ्च बालं पञ्चवर्षसहस्रकम् इत्यस्य व्याख्यानम् अपि सम्यक् वर्तते। एवं किं वदामि, अनेके अनेके अंशाः अत्र वर्तन्ते। अत्र इतरेपि जनाः वर्तन्ते, महान्तः विद्वांसः वर्तन्ते, पण्डिताः वर्तन्ते, ज्येष्ठाः वर्तन्ते। तेषाम् अपि व्याख्यानं, तेषामपि प्रतिस्पन्दं वयं शृणुमः इदानीं। कदाचित् भवतां मातृचरणाः अत्र आगताः वा? न दृश्यते इव दृश्यते। अत्र दृश्यते भवतां गृहनाम्ना మన కరెంట్ ఉందో లేదో సార్ ఇంట్లో? ओहो एवं वा, श्रीचरण इन्दारम् इति दृश्यते। మా అమ్మ యుఎస్ లో ఉంది। ओके ओके ओके, मया चिन्तितं श्रीचरण इति नाम्ना कदाचित् भवतां मातृचरणाः एव अत्र सम्प्राप्ताः इति। अस्तु अस्तु, पार्थसारथि महोदय। महानुभाव प्रणामाः। Beauty lies in the eyes of beholder, they say. उत्तमम्। So अद्य एतद् प्रसङ्ग श्रवणानन्तरं मया दृढनिश्चयः कृतः, अत्र महाभागानां दृष्ट्या पुनरेकवारं पुनः रामायणस्य पठनं करणीयमिति, पारायणं करणीयमिति। उत्तमम् 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 उत्तमम्। अनन्तरं ओके ओके ओके, अत्र सर्वेषां देवानां सुप्रभातानि लिखितानि बहुभिः पण्डितैः। तत्र कौसल्या सुप्रजा नाम विश्वामित्रस्य अत्र मेलुकोलुपु, यस्, तदपि रामायणादेव इति चिन्तयामि। अपि च श्यामरसेवायां देवालयेषु पठ्यते हन्तारं महर्षीणां सुखावहं बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारं परिषस्वज इति। तदपि मनोहरं दृश्यमिति चिन्तयामि। अत्र అజ సుదినం అనే అത്ര కొంచెం తెలిసి తెలియని విషయాన్ని గురించి ఇంకా విశిష్టంగా తెలుసుకోవచ్చు అనే దానికి ఈ వ్యాఖ్యానం చాలా తోడ్పడుతుంది. ఉదాహరణ. ధన్యవాదాలు. వారికి కాదు, ధన్యవాదాలు సార్. కుసుమకుమారి గారు చెప్పండి అమ్మా. నీలకంఠ మహోదయ్ గారు, మీరు నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయాల్లో చాలా చెప్పేశారు. అయ్యయ్యో, నేను ఒక కొత్త కోణం చేశాను. చెప్పండి అమ్మా. సాధారణంగా ఒక అంశం పేరు చెప్పగానే పేరులో ఏముంది అని అందరూ అనుకుంటారు, కానీ పేరులోనే అంతా ఉంది. ఎప్పుడైతే వాల్మీకి హృదయం అన్నారో ఆ రోజు నుంచి కుతూహలంతో నిండిపోయింది నా మనస్సు. ఎలా చెప్తారు వాల్మీకి మనస్సు ఎలా తెలుసుకోవాలి, మనం ఏమేం తెలుసుకోవాలి అన్నది అద్భుతంగా తెలియజేశారు. తర్వాత సముద్రం లోతు తెలియదు అని తెలియజేశారు. అమృతాలు, అది అందులో రత్నాలు ఉంటాయని మనకి తెలుసు, కానీ లోతున్నా అందులోకి దిగాలి అన్న విషయాన్ని సార్ మనకి తెలియచేశారు. అలాగే ఒక పుట్ట ఉంది, పుట్టలో పాము ఉంటుంది, కానీ ఆ పుట్ట యొక్క నిర్మాణం యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ విషయం కూడా నాకు చాలా నచ్చింది. తర్వాత సార్ చెప్పిన దానిలో లాస్ట్ పాయింట్ గా నేను ఏమనుకున్నానంటే, రాముడు లంకకు వారధి కట్టి తను చెయ్యదలుచుకున్న పనిని పూర్తి చేశాడు. మన ప్రసంగం చేసినటువంటి శ్రీనివాస్ గారండి, అవునండి, శ్రీనివాస్ గారు మన శ్రోతలకు తనకు మధ్య అద్భుతమైన వారధిని కట్టి అతను మనల్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి అనుకున్నారో అక్కడికి తీసుకెళ్లడంలో సఫలతను పొందారు.
నా మనస్సు ఆనందంతో ఓలలాడుతోంది. ఉత్తమం, గంగా ఉత్తమం. ప్రవాహంలాగా, మలయ మారుతంలాగా ఆయన చెప్పినటువంటి విధానము పామర జనరంజకంగా ఉంది. రామాయణం చాలా సంతోషం. పామరులకి కావాలి, పండితులకు కావాలి. మీరొక యాంగిల్లో చూస్తారు. మాలాంటి తక్కువ జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు మరొక యాంగిల్లో చూస్తాము. కనుక మేము చాలా ఆనందించాము. ఇందాక చెప్పినట్టు పార్థసారథి గారు, ఈ మాట రామాయణం చదివేటప్పుడు ప్రతి అంశంలోనూ కవి యొక్క హృదయాన్ని చూడడం ఎంత అవసరమో మనం గ్రహించాము. ధన్యవాదాలు. ఇంతటి ధన్యవాదాలు. అద్భుతమైన ధన్యవాదాలమ్మా, ప్రసంగం ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. పుట్టపర్తి నాగపద్మిని మహోదయ అత్ర విరాజతే. మహోదయ एकवारं भवत्याः भाषणं श्रोतुमिच्छामः वयं. पुट्टपर्ति नागपद्मिनी महाशय, अम्मा. ఓకే, మీ మిత్రులు అనుకుంటాను. వెంకట సుబ్బయ్య గారు ఉన్నారు. వెంకట సుబ్బయ్య గారు మాట్లాడండి. మాదా ఇప్పుడు ఏవైనా ఈ కార్యక్రమాలు జరిగినప్పుడు తిరిగి మళ్ళీ వినాలనిపిస్తుంది, ఎక్కడ దొరకట్లేదు. ఏంటి విషయం? యూట్యూబ్ లో ఉంటాయండి, సంస్కృత అకాడమీ యూట్యూబ్. చూసా నేను, ఎక్కడ పెట్టట్లేదు. లేదు, మీకు అయ్యయ్యో, అప్డేట్ అలా ఏం కావాలండి, లేదు కొన్ని మీకు. చేయాలి ఉంది. ఇక ఇప్పుడు చేస్తామండి. ఇవాళ చేసింది ఉంటుందా అది ఎప్పుడైనా? లేదండి, ఎప్పుడు వెంటనే అంటే మాకు అంత ఇంకా కొద్దిగా టైం పడుతుందండి. కొద్దిగా చేస్తాం. అది ఒక 15 days లో అన్ని 100 కంప్లీట్ అప్లోడ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తామండి. ఇది చాలా సార్లు అడిగాము, ఎందుకంటే ఈ అవునవును. అయితే కార్యక్రమాలు మాకు కొద్దిగా టెక్నికల్ ఎక్విప్మెంట్ అదంతా కొద్దిగా తక్కువ కదండి. ఇక దానిలో మా యథాశక్తి ప్రయత్నం చేయాలి. అన్ని ఉన్నాయి. అందులో మీ సహాయం కూడా కొద్దిగా తీసుకుంటామండి. మీ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి కాబట్టి మీ సహాయం తప్పకుండా తీసుకుంటానండి. అవును, తప్పకుండా కరెక్ట్ గా గుర్తుకొచ్చారు. తప్పకుండా. రైట్ అండి. ధన్యవాదాలు. సుబ్బయ్య గారు ఇక్కడ మన దగ్గర పీజీ చేశారండి. అలాగా, ఓకే. ఓహో, ఉత్తమం, ఉత్తమం, ఉత్తమం. నమస్కారం మహోదయ. నాగపద్మిని మాట్లాడొచ్చా అండి? మాట్లాడండి అమ్మా, మాట్లాడండి ప్లీజ్. చాలా మహద్భాగ్యం అండి. చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రసంగము. రామాయణంలోని అనేక రహస్యాలని వీరి ముఖతః వింటూ ఉంటే నిజంగా చాలా అంటే ప్రతి కోణం కూడా కొత్తగా ఆవిష్కరించారు వీరు. అందువల్ల చాలా నిజంగా నేను ఆచార్య సేతు చదివేటప్పుడు ఉత్తరామ చరిత్రం అంతా మీ ద్వారా విన్నా, నీలకంఠం గారి ద్వారా. అప్పుడు విన్నప్పుడు ఎంత తన్మయీభూతురాలనైనా అంటే, అది వరకు చదివిన పద్ధతి వేరు, మీరు మాకు చెప్పిన పద్ధతి వేరు. నిజంగా అది ఒక ఆచార్యత్వం అన్నది ప్రతి చోట అట్లాగా ఆవిష్కరింపబడుతుంది అనిపిస్తుంది. మేము విద్యార్థులుగా మేము చదవడం వేరండి. మీలాంటి ఆచార్యోత్తముల ద్వారా, మహామహోపాధ్యాయుల ద్వారా వినడం అన్నది చాలా గొప్ప విషయము. చాలా జన్మ ధన్యమయ్యేటువంటి విషయము. ఇలాంటి నిజంగా ఆధునికమైనటువంటి సాంకేతికలను మీరు ఉపయోగించుకుని ఇలాంటి మంచి విషయాలను మా దాకా ఇంట్లో కూర్చుని వినేటువంటి మహద్భాగ్యాన్ని అందిస్తున్నందుకు మీకు శతధా కృతజ్ఞతలు మాస్టారు. అంతర్జాలం ద్వారా వినడం, మరీ వినడం అన్నది చాలా అదృష్టము. నమో నమః. ఏంటి గుండి శ్రీనివాస్ శర్మ, ఏమైనా మాట్లాడతావా? సార్, శ్రీనివాసరావు గారికి నమస్కారములు. మీరు చెప్తే సేమ్ కిషన్ రావు సార్ గారు చెప్పినట్టే ఉన్నది. కాకపోతే సార్ మధ్య చెలక్తులు వేస్తాడు, నవ్విస్తాడు. ఎప్పుడు నవ్వుబడి సార్ ఏమడి ఉంటే బాలసముద్రంలో మీ ఇంటికి వచ్చాము. మీది కూడా గంగా ప్రవాహం. కానీ మీరు చెన్నూరు సొంత గ్రామం, చెన్నూరు కాబట్టి గంగా నీళ్ళు మీరు కూడా తాగారు కాబట్టి మీ ప్రవాహం కూడా గంగా ప్రవాహం లాగా ఉన్నది. చాలా చక్కగా రామాయణంలో ఒక అన్ని విషయాలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా విశదీకరించారు. ఒక ఆర్టికల్స్ కి ఎట్లా రాయాలనో ఆ విధంగా కూడా అన్ని రకాలుగా చేశారు. ధన్యవాదాలు. ఇవాళ మంచి నమస్కారం అందరికి. నాలికంఠ సార్ గారికి ధన్యవాదాలు. ఓకే, ధన్యవాదాలు. అన్యః యః కోపి యా కాపి వక్తుమిచ్చతి किमपि? रैट्, सन्तोष अग्रे नयतु. हि व्याख्यानस्य यथा प्रतिदिनं वदामि तदेव व्याख्यानस्य वैभवं, व्याख्यानस्य वैशिष्ट्यम् अधिकृत्य सर्वे श्रोतारः एवम् अस्माकं निदेशकवर्याः अपि तत्र व्याख्यानस्य वैभवम् अधिकृत्य अवदन् एतावत्पर्यन्तम्. एवम् एतादृशं तत्र श्रीनिवासराव महोदयाः रामायणविषये एवं तत्र भर्तृहरिविषयेपि कृतभूरि परिश्रमाः सन्ति. इतोपि चारित्रिक ऐतिहासिकदृष्ट्या एतेषां परिशोधनं तत्र विशेषतया भवति. एवम् अद्य
अस्माकं पुरतः रामायणविषयान् अधिकृत्य एतावत्पर्यन्तम् अद्भुतं व्याख्यानं कृतवन्तः एते महाशयाः, तेभ्यः संस्कृतपरिषत् पक्षतः सभापक्षतश्च कृतज्ञताञ्जलिं विनिवेदयामि। एवमेव अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतविद्वद्भ्यः अनुरागिभ्यः सर्वेभ्यः अपि कृतज्ञताञ्जलिं निवेदयामि। एवं शान्तिमन्त्रेण सभामिमां समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् अभाग् भवेत्। ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి అండి, అదే వేద వ్యాఖ్యానమాల గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తామండి. ఈ ప్రోగ్రాం గురించి మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయగలరని. కాబట్టి వర్డ్స్ లో మీకు మీకు నచ్చినటువంటి లాంగ్వేజ్ లో ఇంగ్లీషు, లేకపోతే ఎందుకంటే బయటకు వెళ్తుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ అయినా పర్వాలేదు, సంస్కృతం అథవా తెలుగు, మీ ఇష్టం వచ్చిన లాంగ్వేజ్ లో మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయగలరని ప్రార్థన అండి. అది అందరికీ షేర్ చేసేటువంటి దాన్ని అవకాశం కల్పించడం జరిగిందండి వేద వ్యాఖ్యానమాలలో ఉన్నటువంటి వారు. మిగతా వారు నెంబర్కు డైరెక్ట్ గా పంపించినా సరిపోతుంది. కాబట్టి విషయంగా కొద్దిగా ప్రయత్నం చేయగలరని ప్రార్థన. నమస్తే అండి. మిలామः. ధన్యవాదాः సర్వేభ్యः నమాంసి. ధన్యవాదాः. ధన్యవాదాः.